श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनव रघुवर बिमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सर्व दर्शक मित्रों से उर्वा जय गणेश। वी टीवी विशेष रजूआत भविष्य दर्शन कार्यक्रम। मित्रों, ज्ञान आध्यात्मिकता और ज्योतिषना आ त्रिवेणी संगम में हूँ डॉक्टर महेन्द्र पंड्या आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूं। मित्रों, भविष्य दर्शन कार्यक्रम एटले त्रण प्रवाह में वहेतुं आ कार्यक्रम। एक तो ज्ञाननी अंदर जाणीए आपणे के कालसर्प योगनो शुं छे महिमा, कालसर्प योग क्यारे बने ने कालसर्प योगनी सीधी अने अवળી कई प्रकारनी असरो आपणने जोवा मळे छे अने कई रीते एनी पूजा करवी जोईए। तो साथे साथे 12 राशिना जातकोनो केवो रहेशे आजनो दिवस, शुं करवाथी लाभ थाय, शुं करीए तो नुकसान, कया मंत्रनो जाप, शेनुं दान करीए तो वधारे वधारे सारी सफलता मळे, तमारी जन्म तारीख छे आज तो केवो रहेशे आगामी वर्ष, तमारी आज लग्न तिथि छे तो कया प्रकारना फळ अने कया प्रकारनी वातोथी साचवीने कामकाज करवानुं रहेशे, शुभत्वने आपवावाળી वाक, अंधशास्त्रથી માંડી सारो समय कयो, खराब समय कयो, सारी दिशा कई, खराब दिशा कई, आ बधी ज वातो आपणे भविष्य दर्शन कार्यक्रममां करीए छीए। पण एमां खास आपना प्रश्नोना जवाब, ज्यारे प्रश्न पूछो त्यारे जन्म तारीख समय ने स्थळ तैयार राखजो। कॉल लाइन चालू है, आप कॉल करी शको छो। शरूआत पंचांग। हवे आपणे वात करीए दिन विशेषनी। दिन विशेषनी अंदर आपणे कहीए कि भाई अनंतम वासुकी शेषम, अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। तो आ 9 नाग छे, अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानांच महात्मनः सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः सर्पदोषम भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। बधी जग्याए विजय अपावे, पण ए कुंडली में जो दोषकारक बन्या होय तो विजय कई रीते प्राप्त थाय अथवा तो एने शुं कई रीते परिणाम लई शकाय। तो पहला तो जाणीए कालसर्प योग शुं छे। बीजू, कालसर्प योग ने कायम अपने दूषित ज मान्यो छे, कालसर्प योग ने खराब ज मान्यो छे, पण कालसर्प योग में एक सारा परिणामों पण प्राप्त थाय छे। तो एनो मतलब एवो थाय कि खाली शुभत्वनी के खाली अशुभत्वनी वात नथी, आनो एक प्रभाव छे कालसर्प योगनो। तो ये कालसर्प योगना स्वभावने प्रभावने मारे तमारे जाणવું होय तो कई रीते जाणवो पड़े। तो एनी शरूआत करिए। पहला तो कालसर्प योग कुंडली में कई रीते बने छे। जुओ, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि आ 7 ग्रहों पोतानो प्रभाव पाथरे छे अने जन्म कुंडलीना आधारे कया स्थानमां एक ग्रह होय तो केवा प्रकारना परिणामों प्राप्त थाय छे, गोचરના कया ग्रहोनुं परिभ्रमण एना उपरथी शरू थाय त्यारे एक ग्रह दूषित बने छे। घणी वखत सारा ग्रहो पण खराब परिणाम आपता होय छे अने घणी वखत खराब ग्रहो पण सारा परिणाम आपता होय छे। तो एना माटे कुंडलीनुं आपणे दर्शन करता होईए छीए। मित्रों, एवुं ज एक दर्शन छे कालसर्प दोषनुं। कालसर्प दोषमां मैं आपने कह्युं ए प्रमाणे शनि सुधीना 7 ग्रहो छे, तो बाकीना जे 2 ग्रहो छे ए शुं छे तो के राहु अने केतु छे। तो सामान्य रीते ज्योतिष शास्त्रने आ 2 ग्रहोने छाया ग्रहो मानवामां आवे छे। आ 2 ग्रहोनुं पोतानुं स्वतंत्र कोई पेलुं नथी, एक शनिनो प्रभाव छे, एक मंगळनो प्रभाव छे। तो ए प्रमाणे कुल 9 ग्रहो बने छे। बराबर। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो अहींया सूर्य शौर्य मदीन पदवी षणमंगलम मंगलम सदबुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम समशनि अने राहुर बाहु बलम करोतु विपुलम अने केतु कुलस्यो नथी। राहु ए पकड़ी राखे छे अने केतु ए छोड़वानुं काम करे छे। पण राहु जो मुख छे अने केतु जो पूंछड़ी छे, तो मुख अने पूंछड़ीनी वच्चे ज्यारे बधा ग्रह आवी जता होय त्यारे आ योगने कालसर्प दोष मानवामां आवे छे। हवे सामान्य रीते तमने कहूं के दरेक ग्रहोने अधिदेव होय, दरेक ग्रहोने प्रत्याधिदेव होय। ए प्रमाणे राहु भले छाया ग्रह छे पण प्रभाव एनो छे। तो एना जे अधिदेव छे ए काळ छे अने प्रत्याधिदेव छे ए सर्प छे। अने एटला माटे आ कुंडलीनी अंदर कदाच 500 वर्षथी वधारे आ योगनुं पेलुं नथी थयुं। एनो આગળને તમે કોઈ ગ્રંથો વાંચશો તો કદાચ કાલસર્પ દોષ તમને જોવા નહીં મળે। પણ જે 500 વર્ષ પછી જે સંશોધનો થયા છે એની અંદર આ કાલસર્પ દોષ, પહેલા એને સર્પદોષ કહેવાતો કે રાહુ જ્યારે ચંદ્ર સાથે યુતિમાં હોય ત્યારે, રાહુ જ્યારે સૂર્ય સાથે યુતિમાં હોય ત્યારે એક સર્પદોષ કહેવાતો। પણ રાહુ અને કેતુ રાહુના અધિદેવ કાલ અને પ્રત્યધિદેવ સર્પ છે, માટે આ યોગને કાલસર્પ યોગ કહેવામાં આવે છે। આ એનો શાસ્ત્રોક્ત પ્રમાણ થયું। હવે આ યોગ મારી કુંડલીમાં દૂષિત કઈ રીતે બને? તમારી કુંડળીમાં રાહુ જ્યાં બેઠો હોય ત્યાંથી બિલકુલ 7 180 અંશે કેતુ આવે તો સ્વાભાવિક છે, ફરજિયાત છે કે રાહુનો પડછાયો છે કેતુ એટલે કેતુ એનાથી સામે જ આવે।
તો રાહુ અને કેતુની વચ્ચે માનો પહેલા ભાવની અંદર રાહુ બેઠો હોય, 7મા ભાવની અંદર કેતુ બેઠો હોય, તો એમાં દ્રશ્ય ગોળાર્ધ અને અદ્રશ્ય ગોળાર્ધ બે ગોળાર્ધ છે. મેષથી માંડી અને કન્યા સુધીનું દ્રશ્ય ગોળાર્ધ છે અને કન્યાથી માંડી અને મીન સુધીનું અદ્રશ્ય ગોળાર્ધ છે. આ શાસ્ત્રોક્ત મત છે, આપણે એમાં પડવું નથી. પણ મૂળ વસ્તુ એ છે કે આ બે ગ્રહોની વચ્ચે કોઈ પણ જ્યારે બધા ગ્રહો આવી જતા હોય ત્યારે આ કાલસર્પ યોગ બને છે. હવે કાલસર્પ યોગમાં ઘણી વખત ચંદ્રમાં બહાર પડતો હોય, ઘણી વખત માનો કે રાહુ કેતુની સાથે બીજા ગ્રહો યુતિમાં હોય, પ્રતિયુતિમાં હોય, ત્યારે અંશાત્મક દ્રષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખ્યા પછી આ કાલસર્પ દોષ સિદ્ધ થાય છે કે કાલસર્પ દોષ છે કે નહીં. કારણ કે કાલસર્પ દોષ એટલે શું એનાથી થાય એ તમને કહું. દૂષિત યોગ માનવામાં આવે છે અને એની પૂજા તમે જુઓ તો શાસ્ત્ર મત પ્રમાણે આખી પૂજા બતાવવામાં આવે છે. તો કાલસર્પ દોષની અંદર રાહુ કેતુ સંગ્રહ, રાહુ અને કેતુની વચ્ચે ક્રૂર ગ્રહાંતર આલસિત નામ તેન યોગ કાલસર્પ દોષ. તો આ કાલસર્પ દોષની ભૂમિકા થઈ. તો ઇહ જન્મની આ જન્મની અંદર અનપત્યતા, અસાધ્ય રોગ, વિવાહે વિલંબ, વ્યાપારે હાનિ, સમાજે અપ્રતિષ્ઠા, દુઃખ, દરિદ્રતા અને દૌર્ભાગ્ય, આ બધું કાલસર્પ દોષ એક આવે એટલે પૂંછડું પકડીને બીજા બધી જ વસ્તુઓ સાથે આપણી આવે તો આને કહેવાય કાલસર્પ યોગ. દુઃખ આવે તો દરિદ્રતા આવે, દરિદ્રતા બુદ્ધિનો નાશ થાય, બુદ્ધિનો નાશ થાય તો વ્યવહાર બગડે, વ્યવહાર બગડે તો કામ ના થાય, લગ્ન ના થાય, ધંધામાં સારું બરકત ના મળે, નોકરીમાં સારી સફળતા ના મળે, પરિણામો વિપરીત મળે, ગમે એટલી મહેનત કરીએ છતાં એની અસર ના થાય, મહેનત કર્યા પછી પરિણામ ના મળે. તો શું આ કાલસર્પ યોગ કુંડળીમાં હોય ત્યારે બધી વસ્તુ બને છે? તો કે હા બને છે. શું કામ? કે એ કાલસર્પ દોષનો આ પ્રભાવ છે માટે આ બને છે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે કુંડળીમાં ટોટલ 12 ભાગમાં કુંડળીના ભાવને જો વહેંચીએ તો 12 પ્રકારના કાલસર્પ યોગ બને છે. આ 12 પ્રકારના કાલસર્પ યોગના કર્કોટક કાલસર્પ યોગ છે, પદ્મનાભ કાલસર્પ યોગ છે. અલગ અલગ પ્રકારના 12 પ્રકારના કાલસર્પ દોષના અલગ અલગ પ્રકારના ફળકથન આપણા શાસ્ત્રમાં બતાવવામાં આવેલા છે. તો આ પ્રમાણે તમારી કુંડળીમાં જોઈ લો કે રાહુ અને કેતુની વચ્ચે કદાચ કોઈ ગ્રહ પડ્યો હોય તો એવા સમયે કાલસર્પ દોષના નિવારણ માટે ભૂદેવ હંમેશા કહે છે કે કાલસર્પ દોષની પૂજા કરાવડાવો. તો કાલસર્પ યોગની આ રીતે આપણે ઉત્પત્તિ જોઈ. અસાધ્ય રોગ, કોઈ પણ એવો રોગ હોય કે જે રોગમાંથી આપણને મુક્તિ ન મળે, અથવા તો ઘરમાં કોઈને કારણ કે આ કાલસર્પ યોગ છે ને એને પિતૃદોષનો પડછાયો માનવામાં આવે. કાલસર્પ દોષ એટલે પિતૃદોષ, કારણ કે રાહુથી બને છે તો અહીંયા પિતૃદોષનો પડછાયો માનવામાં આવે છે. તો આ જ કાલસર્પ યોગ કુંડળીમાં કઈ રીતે નુકસાન કરાવે. તો વિવાહમાં વિલંબ થતો હોય ત્યારે સમજી લેવાનું કે ક્યાંક બીજા બધા જ ગ્રહો સારા હોય અને કાલસર્પ દોષના કારણે પણ વિવાહમાં વિલંબ થઈ શકે, અસાધ્ય રોગ થઈ શકે, વ્યાપારમાં હાનિ થઈ શકે, બરાબર છે. કર્મ જે કરતા હોઈએ કર્મમાં ઉન્નતિની જગ્યાએ ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાન થાય, કોઈનું સારું કરવા જઈએ અને ખરાબ પરિણામ મળે આપણને, સંતાનોની પીડા અનુભવાય અથવા સંતાન પ્રાપ્તિમાં વિલંબ થાય. આ બધી બાબતો કાલસર્પ યોગની અંદર જોવાય છે. તો સમાજમાં અપ્રતિષ્ઠા થાય, દુઃખ મળે, દરિદ્રતા મળે અને એના કારણે આપણને લાગે કે આ ભાગ્યા, આ જીવ તરીકે ક્યાં હું અહીંયા જન્મ્યો કે ક્યાં હું અહીંયા જન્મી કે મારા જીવનમાંથી દુઃખ જવાનું નામ લેતું નથી. આ ઘણી વખત આવું જે ફિલિંગ જે છે એ કાલસર્પ દોષના થાય છે. એમ કે સવડો કાલસર્પ દોષ હોય તો 42 વર્ષ સુધી પીડા આપે, તમે એનું નિવારણ ન કરો તો 42 વર્ષ સુધી એની પીડા આપે. અને અવળો કાલસર્પ યોગ હોય તો 42 વર્ષ પછી પીડા આપે. ઘણા લોકો એમ કહેતા કે અમારી કુંડળીમાં તો કાલસર્પ યોગ છે, 32 વર્ષથી અમારો તો ધમધોકાર ચાલે છે, અમને તો કોઈ ચિંતા નથી, સમયસર મારા લગ્ન થઈ ગયા, બાપ દાદાની સંપત્તિ મળી, પરિવારનું સુખ સારું મળ્યું, પણ એ 42 વર્ષ પછી તમને ખોટી સફળતા કે ખોટા પરિણામો આપે. અને એક એવો છે કે શરૂઆતમાં ખૂબ સારા પરિણામ આપે, પછીના ખોટા પરિણામ આપે. અને ક્યારેક ક્યારેક એવું બને કે શરૂઆતના ખોટા પરિણામ આપે અને પછી સારા પરિણામ આપે. તો આ કાલસર્પ યોગના શુભાશુભત્વને જોવું જરૂરી છે, ક્યારે અશુભ બને અને ક્યારે શુભ બને. તમે મેં કહ્યું ને એ પ્રમાણે 9 કુળના 9 નાગની પૂજા છે. કાલસર્પના 9 કુળના 9 નાગ છે અને કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જાઓ ત્યારે 9 નાગની પૂજા આપણને જોવા મળે છે. તમે કોઈ પણ ખુલ્લું ખેતર હોય અને ખેતરની અંદર એ પ્લોટ હોય, એની પ્લોટની અંદર તમે ઉપર કંઈ છાપરું બાંધો એટલે સમજી લો ત્યાં સર્પ દોષ લાગે. ઘણા તમે ફેક્ટરીઓમાં જુઓ, મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઓમાં તમે જુઓ, કોઈ પણ જગ્યાએ જઈને ખાલી તમે જોજો, સંશોધન કરજો, ત્યાં તમને એક જગ્યાએ નાગ દેવતાનું મંદિર જોવા મળશે. શું કામ? કે ભૂમિ તત્વનો અધિષ્ઠાતૃદેવ એક ક્ષેત્રપાલ છે અને ક્ષેત્રપાલ એ જ કાલસર્પ છે. તો અહીંયા સર્પ જે છે એ આ વસ્તુ છે. બીજું સર્પનું આયુષ્ય સૌથી વધારે છે પાછું. એવું લખ્યું સર્પા પિબંતી પવનમ નચ દુર્બલ આસ્તી. સર્પ ખાલી પવન પીવે છે અને છતાં દુર્બળ બનતા નથી, કારણ કે એનું ભોજન છે ને એ પવન છે, બરાબર છે. તો આ વસ્તુ આપણે જાણી રહી.
બીજી વસ્તુ તમને કહું કે કોઈ પણ જગ્યાએ ખુલ્લી જગ્યા હોય, ખેતર હોય તો ખેતરનો અધિકાર કોનો હોય તો કે ક્ષેત્રપાલનો હોય. હવે એક ક્ષેત્રપાલના અધિકારની અંદર તમે તમારો અધિકાર જમાવો, તમે ત્યાં છાપરું બાંધો, તમે ત્યાં દિવાલો બનાવો, તમે ઉપર ધાબુ નાખો અથવા કોઈ પણ પ્રકારે બાંધકામ તમે કરો એટલે એ જગ્યાએ હંમેશા તમારા માટે પ્રભાવ શૂન્ય થઈ ગયો. બરાબર, જેના કારણે એ જગ્યા તમારા માટે જાગતી જગ્યાએ નિર્બળ બની ગઈ. અને એટલા માટે જ આપણે કહેતા હોય કે ભાઈ અહીંયા તમારે સર્પનું મંદિર બનાવવું પડે, નાગ દેવતાનું મંદિર બનાવવું પડે અને ત્યાં કર્મચારીઓ જે છે સવાર સાંજ ત્યાં એ દીવો કરે. તો એક વસ્તુ આપણે આ જોઈએ છીએ. બીજી વસ્તુ, પાણીના સપના આવે ઘણી વખત નાગના સપના આવે, ઘણી વખત ખુલ્લા જંગલમાં રખડતા હોય, દોડતા હોય, થાકી જઈએ અને કોઈ ગતા ના હુજે ત્યારે સમજી લેવાનું કે કાલસર્પ કુંડળીમાં હોવાની સંભાવનાઓ છે. કે પાણીના સપનાઓ આવવા, સર્પના સપનાઓ આવવા એ બધો પિતૃદોષનો પડછાયો માનવામાં આવે. માટે કાલસર્પ દોષના સ્વભાવની અંદર પણ આ વસ્તુ કદાચ તમને જાણવા મળે તો કોઈ પણ પ્રકારે તમારે કાલસર્પ દોષના યોગ્ય વિધિ દ્વારા નિવારણ કરાવવું પડે. એમાં પિતૃદોષ પણ આવે છે. બીજી વસ્તુ તમને કહું, કાલસર્પ યોગમાં મનસા દેવીની પૂજા વિશેષ કરી પ્રાધાન્ય આપે છે. એ સર્પની માતા છે. બરાબર, તો અહીંયા ઘણી વખત તમે જુઓ તો આ બધી વસ્તુઓ એકાગ્રતાપૂર્વક જે માણસ પૂજા કરે ને એને સારા પરિણામોની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે અનંત વાસુકી શેષ પદ્મનાભમ ચ કંબલમ શંખપાલમ ધાર્તરાષ્ટ્રમ તક્ષકમ કાલિયમ તથા એતાની નવનામાની નાગાનાંચ મહાત્મનઃ સાયંકાલે પઠે નિત્યમ પ્રાતઃ કાલે વિશેષતઃ સર્પદોષમ ભયમ તાસ્તિ સર્વત્રમ વિજયી ભવેત. દરેક જગ્યાએ એનો વિજય થાય છે જ્યારે એની યોગ્ય પૂજા કરવામાં આવે તો. એમાં ગણપતિની પૂજા આવે, એની અંદર ષષ્ઠી પુણ્યાવચન આવે, એની અંદર કુળ દેવતાની પૂજા આવે, એની સાથે સાથે કાલસર્પના અધિષ્ઠાતૃ દેવતાઓની પૂજા આવે, વૈશ્વદેવ સંકલ્પ આવે, નાંદી શ્રાદ્ધ એટલે પિતૃઓની પૂજા આવે, ત્યારબાદ નવગ્રહોની પૂજા આવે, મહાદેવજીની પૂજા આવે અને દરેક પૂજા પૂરી થાય પછી આ કાલસર્પ યોગના અધિષ્ઠાતૃ દેવતાઓને યજ્ઞની આહુતિ દ્વારા એને તૃપ્ત કરવામાં આવે અને ત્યારબાદ જે દોષમાં પીડાદાયક જે ગ્રહ જે આપણો સર્પ છે એ સર્પની મધ્યમાં પૂજા કરી અને પછી એનું અગાધ જલેન વિસૃજ એવું લખ્યું છે, ઊંડા પાણીમાં એમને પધરાવવો. ઘણી વખત એમ કહે છે કે આ કાલસર્પ તો આ જગ્યાએ જ થાય, અહીંયા ના થાય. એના માટે તમારે અહીં જવું પડે, ત્યાં જવું પડે, તીર્થોમાં જવું પડે, ઉજ્જૈન જવું પડે, ઘણા બધા આપણે પ્રકારો જોવા મળે છે મિત્રો. પણ મૂળ વસ્તુ એ છે કે મહાદેવજીનું જ્યાં મંદિર હોય એની સાનિધ્ય અને એક શીશાનો નાગ લેવાનો છે. તો ચાંદી, તાંબુ અને શીશું, તો એક નાગ મહાદેવજીના મંદિરમાં ચડાવવાનો, એક નાગ પીપળે ચડાવવાનો અને શીશાનો નાગ પાણીમાં વિસર્જન કરવાનું. પૂજા દ્વારા કરેલું આ પરિણામ શુભત્વ આપે છે. માટે મિત્રો આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો. આપની કુંડળીમાં જો કાલસર્પ દોષ હોય તો વિધિપૂર્વક એનું નિવારણ કરાવવાથી સારા પરિણામો પ્રાપ્ત થાય છે. જય ગણેશ.